کارپوریشن کے کمشنر صاحب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سپنا ٹھاکرے صاحب، WHA کے ذمہ داران، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ائمہ کرام، علماء کرام، سماجی ذمہ داران، آج اس موقع پر ہمیں جو یاد کیا گیا اور آپ حضرات کو بلایا گیا، یہ دو عنوان ہیں، دو مدعے ہیں جس پر ہم لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے جس کو ٹیکہ کرن کہتے ہیں، جس میں TB ہے، پولیو ہے، ڈفتیریا ہے، خسرہ ہے، اور اسی کے ساتھ روبیلا ہے۔ اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کے لیے ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ ہمارے بڑوں نے صدیوں کے تجربے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ماضی میں اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف رہا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بیمار ہونے سے پہلے کیا ٹیکہ لگوانا یا بیمار پڑنے سے پہلے علاج کرنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ لیکن اس وقت ابھی دارالعلوم دیوبند ہے اور دارالعلوم وقف ہے اور دیگر ہندوستان بھر کی جتنی ہماری مسلم بڑی تنظیمیں اور ادارے ہیں، ان تمام لوگوں نے تمام تر بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے کر دی ہے کہ احتیاطی طور پر ٹیکے وغیرہ لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، میڈیکلی اعتبار سے لینا چاہیے۔ ایک بچہ ہے، اس کا مستقبل محفوظ رہے اور وہ اس شہر کے اندر، اس دیش کے اندر ایک صحت مند شہری کی حیثیت سے رہے، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بوجھ نہ بنے، معذوری کی زندگی نہ گزارے، اس کے لیے احتیاطی طور پر یہ ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی کارپوریشن کے ذمہ داران نے شہر بھر کے علماء اور ائمہ کو جمع کیا تھا اور اس موقع پر ہم نے شہر میں اپیل کی تھی کہ بچوں کا ٹیکہ کرن ہونا چاہیے۔ تھوڑی جو تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پر بخار آ جاتا ہے، اس ڈر اور اندیشے کی وجہ سے بچے کی پوری زندگی اور پورا مستقبل داؤں پر نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح کی بات چیت علماء کرام کی طرف سے گئی تھی اور الحمدللہ شہر نے اسے قبول کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت گزرتا ہے تو ہر اس چیز کے اوپر جو ہو اس کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ ماضی کی یہ بات تھی، لوگوں نے بہت توجہ سے سنا تھا، عمل بھی کیا تھا، لیکن اب جو رپورٹ آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹیکے نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اس بچے کا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے اور یہ ایک صحت مند شہری بنے، اس کے پیش نظر ہمیں ٹیکہ دلوانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب باہمی مشورے سے طے کریں گے کہ کیا تدبیر اختیار کریں جس کی وجہ سے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے اور مؤثر پیغام پہنچے اور لوگ اسے مان کر کے، قبول کر کے اپنے بچوں کو ٹیکہ دلوائیں اور پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر ٹیکہ دیا جاتا رہے، اس بات کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو اس وقت ہمارے سامنے آیوشمان گولڈن کارڈ کی آئی ہے، کیندر سرکار کی یہ اسکیم ہے۔ کمشنر صاحب اور ہیلتھ آفیسر سپنا ٹھاکرے صاحب نے مالیگاؤں کے لیے اس اسکیم کو، اس کارڈ کو منظوری دلوائی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ شہر جس میں 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں اور 80% لوگ مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، علاج و معالجہ آج بہت مشکل ہو گیا اور بہت مہنگا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو علاج و معالجے کے بعد وہ بیچارہ چندہ کرنے کے لیے، لوگوں سے مدد لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور پھر شہر بھر میں گھوم پھر کر کے وہ ایک رقم اکٹھا کر کے ڈاکٹروں کی اور ہاسپٹل کی فیس دیتا ہے۔ اگر گولڈن کارڈ بن جاتا ہے تو اس ایک بیمار کے لیے 5 لاکھ روپے تک کی سہولت ہے کہ وہ علاج و معالجے پر خرچ کر سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 5 لاکھ روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ ابھی کمشنر صاحب نے اپنے بچے کا حوالہ دیا کہ اس کے پیر کا آپریشن تھا، اس میں 1.5 سے 2.25 لاکھ روپے لگ رہے تھے، لیکن گولڈن کارڈ ہونے کی وجہ سے
10-15 रुपये के अंदर उनका इलाज हो गया। यही सहूलत हमारे शहर में रहने वाले तमाम शहरियों को मिल सकती है। शर्त यह है कि उनके पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए, और गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए जो 14 सेंटर हैं, और उसी के साथ अगर हम लोग चाहेंगे तो डिपार्टमेंट के अफराद को लेकर के हम लोग कैंप भी लगा सकते हैं। ये कैंप किसी इदारे में भी लग सकता है, एनजीओ के ऑफिस में भी लग सकता है, रोड पर भी लग सकता है। हम जहां ये सेंटर रखना चाहें या जहां ये कैंप रखना चाहें, ये सहूलत हम लोगों को दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा यानी बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं। गरीब लोग जो इलाज और मुआवजे के बाद चंदा करने पर, लोगों के दर पर जाकर हाथ फैलाकर मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं। तो हम लोगों को बाहमी मशवरे से ये भी तय करना है कि ये पैगाम और इसी तरह टीकाकरण का ये पैगाम हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। माजी में मस्जिदों के जरिए से हमने जुमा की नमाज से पहले ये अपील की थी, और वो अपील कारगर रही थी। मस्जिद से जब ये पैगाम दिया गया था, लोगों ने उसे माना था और उसे मान करके उस पर अमल भी किया था। तो आने वाले दिनों के अंदर टीकाकरण के लिए और इसी तरह गोल्डन कार्ड के लिए, आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लिए हम लोगों को बाहमी तौर पर मशवरे से ये तय करना चाहिए कि माजी में जो तजुर्बा हमने किया था और मस्जिदों के ज़रिए से हमने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया था कि हमें क्या करना है, आया वही तरीका हमें इख्तियार करना है या उसको बाकी रखते हुए और कोई हम तरीका इख्तियार करें कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके लिए हम लोगों को सर जोड़कर बैठ करके कोई लाए अमल तय करना चाहिए। माजी में मस्जिदों से अपील की गई थी, इस मर्तबा भी अगर सब इस पर मुत्तफिक होंगे तो मस्जिदों से अपील की जाएगी, लेकिन उसी के साथ हम लोग अपने अपने तौर पर अपने हलके में अपने मानने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और गोल्डन कार्ड बनवाएं, ताकि इलाज की जो सहूलत है, घर में मिसाल के तौर पर 5 लोग हैं तो हर एक का कार्ड बन जाए। ऐसा जैसा वजाहत की गई कि एक कार्ड जो है पूरे घर के लिए नहीं होगा, एक शख्स के लिए होगा। घर में 2 फर्द हो, 5 फर्द हो, 10 फर्द हो, सबका कार्ड बनेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एक घर में एक का इलाज हो गया यानी उसने इस स्कीम से फायदा उठा लिया तो अब घर के दूसरे किसी फर्द को ये सहूलत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर फर्द को ये सहूलत मिल सकती है। शर्त यह है कि गोल्डन कार्ड होना चाहिए। तो इन दोनों प्रोग्रामों को कि टीकाकरण भी सही तरीके से होना चाहिए और हर बच्चे को वक्त वक्त पर जो टीका लगता है वो टीका लगवाना चाहिए। और जो डर और खौफ माँ बाप के दिलों में, घर वालों के दिलों में बच्चे को लेकर के होता है, ये डर और खौफ निकालना है। कैसे निकलेगा ये हम लोग तय करेंगे। और अगर हमने अपने बच्चों को वक्त वक्त पर टीका दिया तो ये वो एहतियाती तदबीर है कि ये बच्चा आगे माजूरी से बचेगा, अंधा होने से, बहरा होने से, गूंगा होने से बचेगा, दिमागी एतबार से कमजोर होने से महफूज रहेगा। जाहिर बात है अगर किसी खानदान में एक बच्चा भी अगर माजूर हो जाता है तो वो पूरे घर वालों के लिए बोझ बन जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है मुश्किलात बढ़ती चली जाती है। बच्चे को संभालना आसान होता है, लेकिन कोई माजूर बड़ी उम्र का शख्स हो, मर्द हो तो अलग बात है, औरतें हो तो और ज्यादा तकलीफ की बात होती है। इसलिए इन दोनों चीजों को जो है रूब अमल कैसे लाया जाए मशवरे से तय करना चाहिए और कोई लाए अमल तय करके आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे शहर का हर बच्चा टीका वक्त पर लेता रहे और इस शहर में रहने वाला हर शहरी गोल्डन कार्ड बनवा करके आगे के लिए अपने तहफ्फुज़ की राह तलाश कर सके। ये बात पेश नजर रखकर हम लोगों को चलना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट का खास तौर पर कमिश्नर साहब का, सपना ठाकरे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गोल्डन कार्ड को लेकर के जो स्कीम वो मालेगांव लाए हैं मंजूर करवा करके, अहलियान शहर की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ आपकी जो अपील है कि हर बच्चा सेहतमंद रहे और उसे वक्त वक्त पर टीका दिया जाता रहे,
ان دونوں پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب مل کر کے جدوجہد اور کوشش کریں گے، اور اوپر والے کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔